Good morning, student. Welcome to CHSE Study Point by Sangeeta ma'am. आज आम +2 द्वितीय वर्षर ओडिया एमआर विषय पढ़ा जहाँ +2 द्वितीय वर्षर आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त छात्र छात्री अटे। आगरू बड़पण कविता आम पढ़ी सारीचु। आज आरंभ करवा तपस्विनीर पत्र पार्ट 1। आलोच्य तपस्विनीर पत्र कविताटी गंगाधर मेहरंक सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी संगृहीत। कवि गंगाधर मेहर थिले भारतीय परंपरार जने दृढ़ समर्थक। तांको काव्य कविता गुड़िक प्राचीन परंपरा आधारित होइथिले मध्य तांकर काव्य कविता मानकरे आधुनिकतार स्वर और साक्षर देखिबाकू मिलिथाए। भारतीय पुराण काव्य और नाटकावली एसबू थिला तांको प्रेरणार उत्स। तांकर अनेक गुड़िए रचना संभार रही। से अनेक गुड़िए काव्य कविता लिखिछंती। सेथि मध्यरु केतरी काव्य देखिबा इंदुमती, कीचकबद्ध, अर्घथाड़ी, उत्कललक्ष्मी, पद्मिनी, तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, रसरत्नाकर एहीपरि तांकर अनेक काव्य रही। तो आमर जो आलोच्य तपस्विनीर पत्र कविताटी रही गंगाधर मेहरंक तपस्विनी काव्यरू संगृहीत होइछि। कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीह बरगड़ जिलार बरपाली जन्मग्रहण करथिले एवं 1924 मसीह तांकर मृत्यु होइथिला। एटा थिला आमर कविंक विषय। वर्तमान कविता संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। तापरे आमे कविताटी को पढ़िबा। तो प्रथमे आमे तपस्विनीर पत्र कविता संपर्क रे किछि देखिबा। तो जो तपस्विनीर पत्र रही पिला माने कविताटी एठारे तपस्विनी हेउचंती माता सीता। माता सीता को तपस्विनी बोली कहा जाइछि। आमर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जन अपवाद भयरू किंबा प्रजांक अपवाद भयरू तांकर स्त्री सती सीता को निर्वासित करिसंती। माता सीता पार्वती माता सीता वाल्मीकि आश्रम रे अंतसत्ता हेइछंती एवं परित साधिनी से तपस्या करिसंती। सेठारे दुई राजपुत्रन को समुचित शिक्षा प्रदान करी रामायण पाठरे यज्ञ कराइछंती। आउ संजोग वशतः से तांकर दुई पुत्र लव और कुश रामायण गान करिया पई अयोध्या जीवाकू प्रस्तुत होइछंती। जहाँ सीता को जणा न थाए एवं जेते बड़े से ए समस्त विषय रे सुनिबाकू पाइछंती से मर्माहत होई पड़िछंती। आउ से ऋषि वाल्मीकि ठाउ जानिबाकू पाइछंती जे रामचंद्र यज्ञ आयोजन करिछंती जेउथिरे ऋषि वाल्मीकि को डका हेइछि। जो यज्ञ की निज पत्नी बिना संभव पर नुहे सफल हो पारिब नहीं सेपरी यज्ञर आयोजन कथा शुणिछंती एवं माता सीता को डका ही नहीं से यज्ञ पाई। तेणु से तांको मनरे अनेक संदेह जात हेइछि। से भाबुछंती किपरि से यज्ञ कार्य से करूछंती तांको बिना। तो एथिपई तांको मनरे संदेह जात होइछि कि कोन रामचंद्र जड़े एक पत्नी व्रत अवलंबन करिथिबा रामचंद्र कोन द्वितीय पत्नी वर्ण कले कि बोली विभिन्न तांकर संदेह जात हेइछि। एवं एई संदेह को दूर करिया पई माता सीता कोन करिसंती ना एक पत्र लिखिछंती रामचंद्र को एक पत्र लिखि जेटा होछि हमर तपस्विनीर पत्र बोली वर्णना करिछि। एटा ही होछि हमर आलोच्य कवितार प्रसंग बा विषय वस्तु। वर्तमान कविताटी को आरंभ करिबा। शरण बसोल ध्वज रिपु गजांकुश दुखगिरी वज्र जही देखंती विदुष। पिलाने प्रथमे कठिन शब्दर अर्थ गुड़े लेखि लेखि चलिबा। शरण बत्सल ता अर्थ होछि जे निजर शरणागत को निज संतान परि स्नेह देई थांती।
ଶଣ ବସଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ଶରଣାଗତକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନର ସ୍ନେହ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୱଜ, ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତାକା। ତାପରେ ଆସିଲା ରିପୁ, ରିପୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ଗଜ, ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦେଇଛି, ଗଜ ହାତୀ। ଗଜାଙ୍କୁଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶରେ ଗଜକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ କୁହାଯାଏ। ହାତୀକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତର ବଜ୍ର ପରି, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତର ବଜ୍ର ପରି। ବିଦୁଷ, ବିଦୁଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଶଣ ବସଡ଼ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ତ ଯାହାଙ୍କର ଶଣ କିମ୍ବା ଯିଏ ନିଜର ଶରଣାଗତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ସ୍ନେହ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଶଣ ବସଡ଼ ତାର ପତାକା ଉଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତର ବଜ୍ର ପରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ, ସେପରି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିଖାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ, ଏଠି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦେ ମାନେ ଦ୍ୱୟରେ, ଦୀନ ଭିଖାରୁଣୀ, ଏଠାରେ ସୀତା ନିଜକୁ ଦୀନ ଭିଖାରୁଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦୁରୁ, ଦୂରରୁ, ନତ ଶିରେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ, ବନ୍ଦେ, ବନ୍ଦନା କରେ। ତ ସେପରି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୀନ ଭିଖାରୁଣୀ ତାଙ୍କ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟରେ ଦୂରରୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ବନ୍ଦନା କରୁଛି ବୋଲି ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ। ତ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ କହିଲେ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି। କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, କାତରେ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ। ତ କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, ତ ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦନ କରି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା, ସେ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହେଇଛି କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି କି। ତ ଏହାକୁ ସେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଏଠାରେ ସୀତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦର୍ଶାଇକି ସେ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ତ ହେ ମହାରାଜା ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନବବାମା ହେଉଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ନବବାମା ତ ନବବାମା ହେଉଛି ତୁମର, ଲେଖିଦିଅ, ନୂଆ ବୋହୂ ବା ସୀତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଶଙ୍କା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କରିଥିବେ, ତ ଯେଉଁ ନୂଆ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନବବାମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ନବବାମା ହେଇଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଶୋଭିତ ହେଇଥିବେ, ବିକ୍ଷିତ ଶୋଭିତ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ।
ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି। ତ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଆସିଥିବେ, ନୂଆ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଥିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ହେଇଛି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିବେ। ତ ସେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲିକି ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଶତଗୁଣ ଶହ ଶହ ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ, ଭଲ ଗୁଣ। ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ତାଙ୍କଠାରେ ଭଲ ଗୁଣ ଭରପୁର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସତଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ପୁଣି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲିକି। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଆଚରିତ ମାନେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ, ସେଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ମାନେ ମାତା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ, ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ଆଉ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପାଟଲୁଗା, ପାଟଲୁଗା ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ, ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲିକି ସୀତା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ, ସିଦ୍ଧ କାମ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ସିଦ୍ଧ କାମ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ଅର୍ଥି ମାନେ ଯେ ଅର୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସାର କାମନା କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସେଇମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ଥିବେ, ଯେ ଅର୍ଥର କାମନା କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେବେ ଧନରତ୍ନ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମାନସେ ମାନେ ହୃଦୟରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ଜାତ ହୋଇଛି। ଉଦୟ ମାନେ ଜାତ, ଏକ ଭିକ୍ଷା ଜାତ ହେଇଛି। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ। ଏ ଛାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାଟେ ଅଛି, ଏଥିରେ ନାଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ହେ ନାଥ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାରେ ନହେବ କୃପଣ। କୃପଣ ମାନେ କଞ୍ଜୁସ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ତ କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ, ଆପଣ କୃପଣ ହେବେ ନାହିଁ ଏ ଛୋଟ ମୋର ଭିକ୍ଷାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ, ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଦାନର ସମୁଦ୍ର। ତ ଆପଣ ଦାନର ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଦାନ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଆପଣ ଅଶେଷ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦୟାବାନ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଅଟନ୍ତି, ଦାନ ବାରିଧି ଅଟନ୍ତି। ତ ଏ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାରେ କେବେ କୃପଣ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ପୁଣି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଅଟେ ତାହା ଜାଣିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ସଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ସଦା ସବୁବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାଅ, ତାପସଙ୍କ, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ତାର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତମ୍ଭ ନଥାଏ ଓ ଦେୟ, ଓ ଦେୟ ମାନେ ନଦେଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ ନଦେଲା ପରି ନଥାଏ ତପସ୍ୱିନୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତାପସଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନଦେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅଟେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ନ କରିବ ହେୟ, ହେୟ ମାନେ ଛୋଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅଟେ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ। ତ ଯେ ଆଜି ତୁମର ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବ ଏ ଜଗତର ଜନ, ସାରା ଜଗତର ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ। ତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କର ଭାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଥାଇକି କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ। ସୀତା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ନବଭାମା ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିଥିଲେ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ କେବଳ ଏତିକି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ଦରକାର। ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜି ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଥାଇକି କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିଥିଲେ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ସୀତା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ରହିବା। ମୋର ଆଶା ଅଛି ତୁମମାନେ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପାର୍ଟ 2 ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ଏତିକି ରହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।